ناظرین، تلا گنگ سے سی پیک پر سفر کرنے کے لیے جب آپ تراب کی طرف سفر کرتے ہیں تو گاؤں بڑھیال کے مقام پر شاندار طرز پر بنائی گئی جامع مسجد تقویٰ دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ مسجد میں داخل ہوں تو لگتا ہے کوس قضا اتر پڑی ہے۔ لکڑی سے لکھے اسماء حسنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، قرآن مجید کی آیت اور صحابہ کرام کے نام اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ مسجد طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس مسجد کا افتتاح پیر طریقت مولانا مفتی محمد عطا اللہ ملتانی نے 10 مارچ 2023 کو کیا۔ کے والد حاجی احمد بہت متقی پرہیزگار انسان تھے۔ حاجی احمد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے مرید خاص تھے۔ آپ کی ان شخصیات سے وہلانہ عقیدت تھی۔ 21 اگست 1961 کو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ اسی دن 21 اگست 1961 کو حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام آپ نے اپنے مرشد پیر بخاری کے نام پر محمد عطا اللہ رکھا، جن کو آج پیر مفتی عطا اللہ ملتانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیر محمد عطا اللہ ملتانی نے اپنے والد کی اس محبت کو قائم رکھتے ہوئے اپنے سب بیٹوں کے نام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں۔ مفتی پیر عطا اللہ ملتانی اس خوبصورت مسجد کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ بڑھیال وادی کے باسیوں نے اس مسجد کی تعمیر میں محبت یوں گوند دی ہے گویا اپنی ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ سیدھا اور سادہ گھروں میں رہنے والوں نے اپنی مسجد کو ایسے تعمیر کیا ہے کہ اپنے سارے چوہی اتار دیے۔ اپنے کچے مکانوں کی تعمیر میں بڑھیال کے باسیوں کی جو حسرتیں رہ گئی ہوں گی، یوں لگتا ہے کہ انہوں نے وہ ساری حسرتیں اللہ کے گھر کی تعمیر میں پوری کر دی۔ ریاست کی دولت کو بے رحمی سے اجاڑ کر تاج محل بنانا کون سی دلاوری ہے؟ دلاوری تو یہ ہے کہ جنہیں پیاس بجھانے کے لیے ہر پیر کنواں کھودنا پڑے، وہ اپنی غربت اور نارسائی کے موسموں میں ایک شاہکار تخلیق کریں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين۔ ایک ایسا شاہکار کہ جسے دیکھنے والے مبہوت ہو جائے۔ آنے والے زائرین ممبر و محراب کی شاندار سجاوٹ، خوبصورت تحریروں اور فن تعمیر کے ممتاز ڈیزائن کو دیکھ کر انگشتے بدندان رہ جاتے ہیں۔ نقاشی فن کا خوبصورت گنبد عمدہ نقاشی سے مزین، مسجد کی دیواروں پر خط کوفی، محمدی نستعلیق، کرتبہ نستعلیق، اکرم نستعلیق سے اسماء حسنہ لکھے گئے ہیں۔ کوفی عربی خطاطی کے قدیم ترین خط ہے۔ محراب میں لکھی سورت یاسین، کلمہ، آیات الکرسی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ مطلب 4 اے سی لگی ہیں، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اے سی ہے، وہ سامنے لگا ہوا ہے، یہاں پہ ہیں، تو مطلب چاروں کونوں میں جو مسجد کا جو فرسٹ پورشن ہے تو اس میں اے سی لگی ہوئی ہے۔ بجلی کا پرابلم ہے، پاکستان ہے، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ آپ نے اتنا تو ماشاءاللہ مسجد کے اندر نظام ہے، ہم نے دیکھا ہر چیز کا، اس کے متبادل کوئی نظام ہے بجلی کا؟ بالکل ہے، اس کا جو متبادل ہے یہاں پہ سولر سسٹم انسٹال کیا گیا ہے، یہاں چھت ہے، وہاں پہ اس کی پلیٹیں وغیرہ لگائی گئی ہیں، تو یہ سارا مطلب اس کا جو متبادل اگر بجلی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ جو سولر سسٹم ہے اس سے وہ سارا جو انرجی وغیرہ وہاں سے پوری ہوتی ہے۔ یعنی مکمل طور پر کبھی یعنی یہ پریشانی نہیں بنے کوئی سولر جواب دے، اس کا مطلب مکمل انتظام یہاں پہ موجود ہے۔ چلو آپ یہاں اس مسجد کے اندر، باقی ماشاءاللہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ نے باقی مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، اس مسجد میں مسجد تقویٰ کے اندر آپ آ کے نماز پڑھ کے ادھر رہ کے اس ماحول میں رہ کے آپ نے سو کیسا پایا ہے؟
ये अलहमदुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एक रूहानी मरकज है और हमें बहुत ये रूहानी सुकून मिलता है यहाँ पे आके। ये मस्जिद माज एक इमारत नहीं, ये कारागरों के दस्ते हुनर ने शायद अपनी करामत दिखाई। इस दौर इक्तदा में कारीगर भी कमाल और दस्ते हुनर भी कमाल। ये मस्जिद तामीर का शाहकार से ज़्यादा मोहब्बत का शाहकार है। अब तक इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरी मस्जिद में दीवारों से लेकर छत तक ऐसी हसीन कशीदाकारी हुई है कि आदमी देखे तो देखता ही रह जाए। ये वजू खाने इसलिए मतलब यहाँ पे अभी वॉशरूम्स हैं और दीगर मतलब यहाँ पे मतलब जो लोग आते हैं वजू करते हैं। अच्छा, ये वजू खाने के लिए जगह बनाएगी। ये रास्ता है, ये दोनों सही पे जो है वजू खाने सर्दी के लिए गीजर लगाया गया है। ठीक है, तो मौलाना जो यहाँ पे आके उनको तालीम देते हैं। ठीक है, तो अभी आए चलो ये दरसगाह है। अभी बच्चों की छुट्टियां हैं जी, अभी छुट्टियां हैं क्योंकि ईद की छुट्टियों में घर गए थे। कारी साहबान होते हैं वो यहाँ पे बैठते भी हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी होता है। अच्छा, ये नहीं लगाई CCTV कैमरे लगाए गए। CCTV कैमरे तो वो ये सिर्फ मदरसे को कंट्रोल करते हैं, ये पूरी मस्जिद के अंदर भी लगाए मस्जिद के बाहर भी लगी हुई है, मस्जिद के अंदर भी लगी हुई है। आपको मतलब तकरीबन जहाँ से मतलब सिक्योरिटी का कोई मसला बन सकता है या कोई इस तरह का मामला हो सकता है तो वहाँ पे इंस्टॉल है। नाजरीन आप देख सकते हैं मुकम्मल ये कैमरे लगाए गए हैं, CCTV कैमरे। यानी ये जो मदारिस हैं किसी किस्म की पूरी निगरानी की जाती है, बच्चों की पूरी निगरानी की जाती है, मस्जिद को पूरी अच्छी तरीका से देखा जाता है। यानी कि दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं कि कैमरे की आंख जो है वो आपको देख रही है। अभी देखेंगे हम भी यहाँ पे आए हैं और जो है वो इसको हमें भी मुकम्मल दिखाया जा रहा है। इसमें कैमरे के अंदर मतलब जो मदरसा और मस्जिद के अंदर के हिस्से भी हैं वहाँ पे जहाँ पे कैमरे इंस्टॉल है। अभी आप देख सकते हैं और ये बाहर के जितना मतलब यहाँ से रोड गुजर रहा है ना, ये सामने मेन रोड भी है, साथ में लिंक रोड भी है। एक क्योंकि चौक है मस्जिद है ना, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन जहाँ से सिक्योरिटी का कोई मसला ये इस तरह का जो हो सकता है इशू, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए मतलब यहाँ पे सब। अभी काफी रात भी हो चुकी है, तो सैम भाई ये किधर सीढ़ियाँ जा रही हैं? क्या ये सीढ़ियाँ मतलब मदरसे के ऊपर जा रही हैं, छत की तरफ जा रही हैं? अच्छा, तो मदरसा तो हमने देख लिया, सही। तो ऊपर और क्या चीज है? मतलब यहाँ पे ऊपर कमरे बनाए गए हैं कारी साहबान के लिए, उनके लिए रिहायशगाहें हैं। तो ऊपर किचन भी है जो यहाँ पे मतलब जो पूरा इंतजाम खाने का है, तो वहां से ऊपर से ये इसका मतलब पहला पोर्शन है। तो जैसा मैंने आपसे मतलब नीचे जिक्र किया था, यहाँ पे मुख्तलिफ रिहायशगाहें हैं कारी साहबान के लिए। ये जो कमरा है ये बच्चों के लिए, कारी साहबान के लिए? ये बच्चों के लिए भी है और यहाँ पे जो कारी साहबान है उनकी यहाँ पे कमरे हैं, रिहायशगाहें हैं। ये बच्चों के लिए, ये बच्चों की रिहायशगाह है। ये मतलब जो खास कराम है जो कारी साहबान जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उनके लिए अलग कमरे बनाए। मसलन ये बच्चों के लिए कमरे हैं और आज जी नहीं, ये मतलब जो कारी साहबान है उनके लिए मखसूस हैं। अच्छा, ये कारी साहबान के जो वहाँ पे आपको दिखाया था ना, जो मस्जिद के अंदर से वहां से ऊपर से रास्ता आता है ना, जो हॉस्टल के मतलब एक पूरा हाल बना हुआ है, वो भी लाख में वो भी आपको दिखा नहीं सकते थे। तो मतलब वो वहाँ पे बच्चे रहते हैं। अभी वहाँ छुट्टियां भी जाए हुई हैं, एक भी छुट्टियां दी वो भी आमतौर पर बैठने के लिए है। ये गैलरी एक आप समझ सकते हैं टाइप की गैलरी है, मेहमानों के लिए बने के लिए, मेहमानों के लिए मतलब जो यहाँ पे मेहमान आते हैं। ये दफ्तर मोहतमिम ऑफिस है ना, तो यहाँ पे जो मेहमान आते हैं विजिट करते हैं तो यहाँ पे वेट भी करते हैं। तो मीर साहब तो जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते, पीछे यहाँ पे मोहतमिम कौन है? यहाँ पे भाई गुलिस्तान साहब हैं जो यहाँ के पूरे इंतजामी उमूर को संभालते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल WG मीडिया उर्दू को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।